केंद्र सरकार के वलों सावणी ਦੀਆਂ फसलों ते MSP ਵਧਾਇਆ गया तो किसानों की आमदन 1.5 गुणा तक वध जाएगी। इस तो बाद किसानों के चेहरिਆਂ ते खुशी की लहर दौड़ गई है। सुन के किहड़ी फसल ते किन्ना MSP ਵਧਿਆ है, किसानों ਨੂੰ इस दे नाल किन्ना मुनाफा होएगा, आओ देखते हैं खास रिपोर्ट। आखिरकार केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों की चिरां तो लंबी मंग नूं प्रवान कर लिया। बीते बुधवार नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, जिस दे विच स्वामीनाथन कमीशन दीआं सिफारिशां नूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं सर्वसम्मति नाल 2018-19 लई सौणी दीआं सारीआं फसलां ते घट्टो घट्ट समर्थन मुੱਲ नूं ਵਧਾਉਣ ਦਾ फैसला लिया गया। आर्थिक मामलों बारे कमेटी का यह फैसला इसलिए भी अहम रहा क्योंकि केंद्रीय बजट दे विच 2018-19 सीजन दे लई पहला ही ऐलाने जा चुके वादे कि फसलों का उत्पादन मुੱਲ लगभग 1.5 गुणा ਵਧਾਇਆ जाएगा की पूर्ति करता है। नवीं MSP पॉलिसी दे विच किसानों नूं लागत मुੱਲ तो 50% वाधा देने का भरोसा दिता गया और इस नूं मिथ भी लिया गया ते ही मंग स्वामीनाथन कमीशन भी करता सी। इस फैसले दे नाल ही केंद्र सरकार अपना अगला टीचा कि साल 2022 तक किसानों की आमदन दुगनी की जाएगी दे एक कदम होर नजदीक पुज गया। केंद्र सरकार के इस ऐलान नाल सरकारी खजाने ते 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ेगा। अपने प्रोड्यूस की जो उचित कीमत मिलनी चाहिए, आज़ादी हासिल होने के बाद कभी भी उसको अपने प्रोड्यूस की उचित कीमत नहीं मिली है। स्वाभाविक है किसानों में एक हताशा थी और निराशा थी। इस हकीकत को यदि किसी ने समझा तो हमारे प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने समझा और उन्होंने किसानों को पिछले बजट में ही आश्वस्त कर दिया था कि हम जल्दी ही अपने देश के किसानों को जो भी लागत मूल्य है, इनपुट कास्ट है, उसकी 1.5 गुना कीमत देंगे। और आप इस बात को भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि 2022 आते आते हमारे देश के किसानों की इस समय जितनी इनकम है उस इनकम को हम जस्ट डबल करेंगे। उसी दिशा में एक आज यह ऐतिहासिक फैसला मोदी जी के नेतृत्व में आज की कैबिनेट ने किया है। स्वाभाविक है कि देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर होने के कारण जहां हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, वहीं बट नेचुरल है कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सो तफसील नाल तुहानूं दसदे हां कि सौणी दीआं फसलां उत्ते साल 2017-18 उत्ते लागत मुੱਲ MSP ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 1117 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ 1550 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 38.76%। जबकि सरकार वालों साल 2018-19 ਲਈ ਝੋਨੇ ਲਈ ਵਧਾਏ ਗਏ 200 रुपए प्रति क्विंटल रकम तो बाद ਹੁਣ अंदाजन लागत मुੱਲ पवेगी 1166 रुपए, MSP मिलेगा 1750 रुपए, यानी कि मुनाफा मिलेगा 50.09%। जवार की हाईब्रिड किस्म ਲਈ साल 2017-18 दौरान लागत मुੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 1556 रुपए प्रति क्विंटल, जिस ते MSP मिलता सी 1700 रुपए ਅਤੇ मुनाफा मिलता सी सिर्फ 9.25%। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ 1619 ਰੁਪਏ, MSP ਮਿਲੇਗਾ 2430 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ 50.09%। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲਾਂ 9.25% ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 50.9% ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 949 ਰੁਪਏ, MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ 1425 ਰੁਪਏ, मुनाफा मिलता सी 50.15%। वधे रेटां तो बाद लागत मुੱਲ पवेगा 990 रुपए, MSP मिलेगी सीधा 1950 रुपए, यानी कि मुनाफा मिलेगा 96.97% का, लगभग दुगना। साल 2017-18 ਲਈ मक्की उत्ते अंदाजन लागत मुੱਲ पैंदा सी 1044 रुपए, जिस ते MSP मिलता सी 1425 रुपए ते मुनाफा मिलता सी 36.49%। इस साल बताएगी MSP नाल अंदाजन लागत मुੱਲ बनेगा 1131 रुपए, जिस ते MSP मिलेगी
ਸਿੱਧਾ 1700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ 50.31%। ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਰਾਗੀ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 1861 ਰੁਪਏ, MSP ਮਿਲਦਾ ਸੀ 1900 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 0.10%। ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ MSP ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਬਣੇਗਾ 1931 ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਤੇ MSP ਮਿਲੇਗੀ 2897 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ 50.01%। ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਕਾਟਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 3276 ਰੁਪਏ, MSP ਮਿਲਦਾ ਸੀ 4020 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 22.71%। ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ MSP ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਬਣੇਗਾ 3433 ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਤੇ MSP ਮਿਲੇਗਾ 5150 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ 50.01%। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 3159 ਰੁਪਏ, MSP ਮਿਲਦਾ ਸੀ 4450 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਦਾ ਸੀ 40.87%। ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਾਈ MSP ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਬਣੇਗਾ 3260 ਰੁਪਏ, MSP ਮਿਲੇਗੀ 4890 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ 50%। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਉਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 2121 ਰੁਪਏ, MSP ਮਿਲਦਾ ਸੀ 3050 ਰੁਪਏ, ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਦਾ ਸੀ 43.80%। ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਾਈ MSP ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਬਣੇਗੀ 2266 ਰੁਪਏ, MSP ਮਿਲੇਗੀ 3399 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 50.01%। ਜੇ ਗੱਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 17-18 ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 3481 ਰੁਪਏ, MSP ਮਿਲਦਾ ਸੀ 4100 ਰੁਪਏ, ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 17.78%। ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਾਈ MSP ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਬਣੇਗਾ 3592 ਰੁਪਏ, MSP ਮਿਲੇਗੀ 5388 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 50.01%। ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ MSP ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੈਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪੰਪ ਸੈੱਟ, ਲੇਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਪਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ MSP ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ MSP ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ 40, 45, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆਡੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ MSP ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਟ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਹੜੀ CACP ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੀ 20, 30, 25, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਪੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ MSP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ MSP ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ MSP ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ MSP 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧੀ MSP ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਵਧੀ MSP ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਏ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਐਡਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ। ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਧਰ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁਗਰੇ। ਬਹਰਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਸਥਾਪਿਤ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਫੇਡ, ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ 50% ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97% ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼।